Hello everyone. Okay, in this video, I'm going to talk about hidden Markov chain or hidden Markov model, HMM model. Okay, so this topic will come under the towards the last of module 4. Okay, so just we can see what is this. We'll give you just an introduction about this HMM or a hidden Markov model. Okay. So actually, the main in hidden Markov's model, one of the main point is about a Markov's chain. Okay, and we can use this concept in many places. That is, here we can use this Markov's model in statistics to. This model can be used in the field of bioinformatics. Okay, and it can be used from economics and in machine learning, and the main one of the application is in the speech recognition. Okay, so these are the different cases, or there are various applications are there for this HMM model. Okay, so just we can see, I will give you a brief idea about this HMM model. Okay, so here I guess some of you have heard about this Markov chain, and if you don't have any idea, then you can see. You have to just see what this is HMM and HMM chains. Okay. So coming to the, let's start with our HMM. That is a Markov chain. Okay. So let's start with an example. Okay. So here, yes, we have to assume that there is a restaurant, okay, and this restaurant will serve only 3 types of food. Okay, so one food is this burger, and the second food is pizza, and the third one is a hot dog. Okay, so this is a restaurant that serves only 3 types of foods, and here in this restaurant they follow a rule that on any given day they will serve only one of these 3 items. If suppose one day is burger, the next day will be a pizza or this hot dog, or either it can serve a burger also. So only thing that it will serve only one type of food or one type of food in each day. Okay, so here and then we can see that in other words that we have to predict that what will be served on the next day. So that is based upon the what is serving on this day. Okay, so here നാളെ എന്ത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ബട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് സെർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. സോ we know that what is served on this day, on the present day, and from that information we have to predict what will be served on the next day or tomorrow എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ, and there will be ഇവിടെ നമുക്ക് സം പെർസെൻറ്റേജ്, അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു ഐറ്റം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ്, prediction chances that will be represented in a percentage. For example, there is a chance that 60% of means നാളെ means ഇന്ന് ബർഗർ ആണെങ്കിൽ നാളെ പിസ്സ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് 60%. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ബർഗർ കിട്ടി, നാളെ പിസ്സ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് 0.6. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 60% ആണ് നമ്മൾ 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ഫോമാറ്റിൽ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ആരോസ് നമ്മൾ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ബർഗർ ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ഓരോ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മീൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് എ വെയ്റ്റഡ് ആരോസ്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 60%,
അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത പേഴ്സൻ്റെ അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് 0.2 ചാൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബർഗർ ആണ്, നാളെയും ബർഗർ വരാനുള്ള ചാൻസസ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് 0.2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ടുഡേ ഇന്ന് ബർഗർ ആണ് ആൻഡ് ടുമോറോ ഓൾസോ വി മേ ഹാവ് ബർഗർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് റൂളിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് സെയിം വരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് റൂളിൽ തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഒരു ഐറ്റം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തരുള്ളൂ, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദിസ് തിങ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ സെൽഫ് പോയിന്റിങ് ആരോ, അല്ലെ, സെൽഫിലോട്ട് തന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിനെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ, ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതും അതായത് അതിന്റെ ചാൻസസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആരോസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി 3 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബർഗർ സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ ദ പിസ്സ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ ദ ഹോട്ട് ഡോഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഹോട്ട് ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസവും ഹോട്ട് ഡോഗ് ആണുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇവിടെ 0.5 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. if one day is hot dog and the other day going to be a burger day, അതിന്റെ ചാൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.5. അപ്പം ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മാർക്കോവ് ചെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് മാർക്കോവ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വൺ ഓഫ് ദ ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കോവ് ചെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നാളെ പിസ്സ ആകാനുള്ള ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ടുമോറോ ഇസ് എ പിസ്സ ഡേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഇന്നത്തെ ബർഗർ ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നാളെ പിസ്സ ഡേ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദിസ് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെ. കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അതിനെ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്നലത്തെയോ മറ്റന്നാളെ മീൻസ് ഇന്നലത്തെയോ അതിന്റെ തലേന്നത്തെയോ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉള്ളി ദ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാളത്തെ സംഭവം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ nth സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ n-1th സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇത് റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഹിയർ ദ സെയിം സിനാരിയോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ഒരു ദിവസം ഡേ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഡേ 1 വി ഹാവ് സെർവ്ഡ് പിസ്സ. ഓക്കെ, പിസ്സയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡേ എഗെയിൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിസ്സ തന്നെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഡേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേ ബർഗർ കൊടുക്കാം, തേർഡ് ഡേ എഗെയിൻ പിസ്സ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിനാരിയോ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡേ 1 ഇത് ഇങ്ങനെ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മീൻസ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. നാലാമത്തെ ദിവസം ഓക്കെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ probability that this restaurant may serve hot dogs on the fourth day. Fourth day ഈ ഹോട്ട് ഡോഗ് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചാൻസസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തേർഡ് ഡേയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പിസ്സയാണ്, അല്ലെ.
അപ്പം 4ാമത്തെ ദിവസം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഹോട്ട് ഡോഗ് ആണ്. അപ്പം അത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ അകത്ത് 0.7 ഉണ്ട്. അപ്പം സോ അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വാല്യൂ 0.7. 70%ഉം പിസ്സ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ഡോഗ് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് 70% ആണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പം 70% ആണ് 4th day hot dog. So actually this statement we can say it as the heart of Markov's chain, and this is the main important property of this Markov's model. Okay, and the second important property is that sum of the weights of the outgoing arrows. Okay, outgoing arrows പറഞ്ഞാൽ ഒരു particular state consider ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, so here if this is a state and if you are considering the arrows that is going from the state, അതായത് outward ആയിട്ട് പോകുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു arrow മാർക്കും ഈ ഒരു arrow മാർക്കും, ഓക്കെ, അപ്പം അതിന്റെ സമ്മ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഈ കേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിസ്സയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ 0.3ഉം ഇവിടെ 0.7ഉം, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് 0.5, ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, എന്നാലും 0.5 plus 0.5 that is equal to 1. Okay, and this property has to be true, and because they will represent the probabilities, and in order to make this probabilities in sense they should add up to 1. Okay, നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കേസിലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കോസ് ചെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ, സോ പിസ്സ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ 4th day എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് x4, ദാറ്റ് ഇസ് ഹോട്ട് ഡോഗ് ആകാനുള്ള ചാൻസ്, ആൻഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ x3യുടെ വാല്യൂ പിസ്സ ആയിരിക്കും, ദെൻ ദ വാല്യൂ ഇസ് 0.7. Okay, so this is a diagram. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 4 ദിവസത്തെ കാണിച്ചത്. So here in this we are considering a random walk for 10 days. അതായത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ 10 ഡേയ്സിലുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെയും ഐറ്റം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Day 1 ബർഗർ, പിസ്സ, ബർഗർ, ഹോട്ട് ഡോഗ്, അങ്ങനെ. അപ്പം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ the probability of having a hot dog at a particular day എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എത്ര ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഹോട്ട് ഡോഗ് ഉണ്ട്, ഈ 10 ദിവസത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹോട്ട് ഡോഗ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 1, 2, 3 and 4, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഔട്ട് ഓഫ് 10 days 4 days are served hot dog, right? അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് പിസ്സ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ദിവസമാണ് പിസ്സ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് ഐറ്റം ഇസ് 2/10. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് ബർഗറിൻ്റെത് again 4 ആണ്, 4/10. 4 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ബർഗർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ, 10 ദിവസത്തെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് അല്ലെ, സോ വി ക്യാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ്. ആ ഗ്രാഫിനെ നമുക്കൊരു adjacency മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഹിയർ in this elements in this matrix denotes the weight of these each edges, and that is edges that are corresponding to 2 different vertices അല്ലെങ്കിൽ 2 different states. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ആ എഡ്ജിന്റെ അകത്തെ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ എഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ എലമെന്റ്
ഒരു ബർഗർ ടു ബർഗർ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് and the value it is 0.2. Okay, so here അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ we can call this matrix as a എന്താ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ ടു പിസ്സ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ സെൽഫ് പോയിന്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോ ഇല്ലാത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ we can have a value 0. Okay, so if there is no edges between any two vertices, then we can use the value value 0 നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. And this matrix is called a transition matrix. Okay, so ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ലോങ് റണ്ണിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ദിവസം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദീസ് പ്രോബബിലിറ്റി കവറേജ് ടു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂസ്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മീൻസ് ഒരു 100 ദിവസം, ഒരു 1000 ദിവസം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ വെദർ ദീസ് പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ കൺവേർജസ് ടു എ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ. യെസ് ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ, അതായത് പിസ്സ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ ഡേ ഹോട്ട് ഡോഗ് സെർവ് ചെയ്യാനോ പിസ്സ ഡേയിൽ ബർഗർ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു 0.3 വരുന്നുണ്ട്. അത് കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് എ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഓരോ സാധനവും വരാനുള്ള ഇന്ന ഡേ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇന്ന ഡേ ഡേ 1 ബർഗർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ വാല്യൂ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഓർ ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറത്തില്ല, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് സ്റ്റേഷനറി ചേഞ്ചസ് by different means. The best way means it is linear algebra use ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ആർ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്. വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ആ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് an adjacency matrix എന്ന് പറയാം. So we can name it as A. So A is a adjacency matrix ആയതുകൊണ്ട് we can denote this matrix as A. Okay, and our goal എന്താ നമ്മുടെ aim എന്ന് പറയുന്നത് we have to find the probabilities of each state, a constant value at each state എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോ വെക്ടർ ആണ്. അതായത് റോ മീൻസ് ഒരു 3 വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ഹാംബർഗർ, പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദിസ് ഹോട്ട് ഡോഗ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദ പിസ്സ. ഈ 3 സാധനമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റോ വെക്ടർ ആൻഡ് നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് റോ വെക്ടർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പൈ. ഓക്കെ, but this phi will denote the probability distribution, like stationary distribution of a state. Okay, now we can let's see നമുക്ക് പിസ്സ ഡേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭവം we can begin with a pizza day, അതായത് ഡേ 0യിലാണ് നമ്മളിപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡേ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഡേ 1 എന്ന് പറയാം, ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഡേ 1ന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിസ്സ ഡേ, അതായത് അന്നത്തെ ദിവസം സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്സയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പിസ്സ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഡ്ജസൻസി മെട്രിക്സിന്റെ അകത്ത് പിസ്സ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കോളം ആയിരുന്നു അല്ലെ, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പിസ്സ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റോ വെക്ടറിന്റെ അകത്ത് 1 ആക്കുക, ബാക്കി രണ്ടും 0 ആക്കുക. കാരണം മറ്റേത് രണ്ടും സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല, പിസ്സ മാത്രമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്.
Okay, so here that particular value, അതായത് സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് മാത്രം 1 ആക്കുക, ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം 0 ആക്കുക. Okay, the third element as well as the first element 0 ആക്കുക. Okay, so what should we next step എന്ത് ചെയ്യണം? Next we have to see that what happens when we multiply this row vector with our transition vector. So here, so we have a row vector on the next we have to multiply this row vector with our transition matrix. അപ്പോൾ നമ്മുടെ transition matrix അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ adjacency matrix നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് A, അതും ഈ ഒരു 0 ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം എന്ത് വരും? അപ്പം ഇത് രണ്ടും 0 ആയതുകൊണ്ട് we will get the second row. ഈ second row of the matrix will be the result അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ multiply 0 A, that is 0 ഇത് A നമ്മുടെ transition matrix will give you the output as this row. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ റോ മാത്രമായിരിക്കും, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലും ചെയ്യണം. So you got so instead of pi 0a, ഇനി നെക്സ്റ്റ് pi 1a ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിലെ ഈ റിസൾട്ട് 0.30, 0.7 ആ ഒരു റിസൾട്ട് put it in the place of pi 0 and we have to do this process, the same process repeat ചെയ്യുക, ഒന്നോടെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് the same thing, ഇത് a അതുപോലെ തന്നെ instead of pi 0 we have to use pi 1, 0.30 and 0.7. അപ്പം ഇത് അതും നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Now we will get another value, right? Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്തു. pi 2ന്റെ വാല്യൂ ഇത് pi 1 ഓൾറെഡി കിട്ടി. pi 2 വീണ്ടും ഒന്നോടെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ് ഐ ഹാവ് റിപ്പീറ്റഡ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഓരോ റിസൾട്ടിന്റെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 0.34, then next 0.25 and other value 0.41 എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ, അപ്പം സോ വി ഹാവ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെവറൽ ടൈംസ്. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 1000 ടൈംസ് ഒക്കെ ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും then your value, നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് ആയിട്ട്, അതായത് പൈ വരുമ്പം ഇന്ന വാല്യൂ, സോറി പൈ വരുമ്പം പിസ്സ വരുമ്പം ഇന്ന വാല്യൂ, ബർഗർ വരുമ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, തേർഡ് വാല്യൂ ഹോട്ട് ഡോഗിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ വരും. ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആൻഡ് we have ഇവിടെ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഹിയർ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു 2, 3, 5 ടൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ് അൺടിൽ ദ വാല്യൂ നെവർ ചേഞ്ചസ്. അപ്പം ഞാനൊരു 2, 3 ടൈംസും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലാസ്റ്റ് വാല്യൂലൊക്കെ വരുള്ളൂ. സോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും 35% നമ്മൾ നോക്കുമ്പം 35% ഒരു ദിവസം ബർഗർ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ്. ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വിൽ സെർവ് ഹാംബർഗർ അബൌട്ട് 35% ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ആൻഡ് പിസ്സ ചെയ്യാനുള്ളത് 21 and 44% നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോട്ട് ഡോഗ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, so the same thing we can represent. So here, for the sake of simplicity, the transition probabilities on this transition I have not written on the arrows. So just remember that there is an arrow from a state 1 to another, and this means that there will be a non-zero transition probability from the state 1 to
state 2. Okay. So here and the sum of the outgoing probabilities of any given state should be 1. And now we can start with a state 0, and we are going to perform a random walk from the state 0 for a couple of times, and we are looping this thing. Okay, for continuously we are going inside this state 0 itself, and we are looping in this state 0 itself by using this loop, right? Self loop ഉണ്ട്. ആ സെൽഫ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ സെയിം സാധനം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്നിലധികം ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബർഗർ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആസ് സൂൺ ആസ് വി ആർ ലീവിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് 0, ഈ ഒരു 0 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 1 പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ദെൻ ടു 2 ആൻഡ് എക്സെട്ര. So there will be no way to go back to the state 0. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് 0യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 0യിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് 1-ലെത്തി. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് 1-ൽ ഞാനിവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, 1-ൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്നത് 1-ലും എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ പോയി. അതാണ് ഒന്നുകൂടെ സെൽഫ് ലൂപ്പ് 1-ന്റെ സെൽഫ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു. Then again I have traversed to the state 2. Okay, 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ once I have reached to 2, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ 2-ൽ നിന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ ഐ കാൺട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു സ്റ്റേറ്റ് 0 ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് 2. അപ്പോൾ വൺസ് ഇവിടെ 2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 1 വരെ തിരിച്ചു പോകാം, പക്ഷെ തിരിച്ച് എനിക്ക് 0-ൽ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, so here in this the random walk, we can never leave the state 0. Okay, we won't reach the state 0. And we will, if we leave 0, നമ്മൾ 0-ൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ വരും. Okay, so if we define the probability of revisiting the state 0 in a random walk. Okay, അപ്പൊ റാൻഡം വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0-ലാണ്. അതിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ 0-ൽ തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസസ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വാല്യൂ 1. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റീവിസിറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് 0 ഇൻ എ റാൻഡം വാക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രോം സ്റ്റേറ്റ് 0 ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ റാൻഡം വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 0-ലാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തിരിച്ച് 0 എത്താനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. 1-ൽ താഴെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആകുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഈ 0-നെ നമുക്ക് 0-യിലോട്ട് തന്നെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. വൺസ് ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് വേറെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടെ 1 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് എനിക്ക് 0-യിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് 1. ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് 1 നോക്കാം. ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ റാൻഡം വാക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് 1. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നമ്മൾ 1 തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റാൻഡം വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1-ലാണ്. 1-ൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2-ൽ എത്തും, പിന്നെ 2-ൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 1-ലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ then we can call the state as recurrent state. So here അതായത് we can revisit the state. അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി will and coming to that particular state, ഏതാണോ റാൻഡം വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോഡ് ഏതാണോ അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ we can call the state as a recurrent state. Okay, so here this is what is happening. 1-ൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 2-ൽ എത്തി, വീണ്ടും 2-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 1-ൽ തന്നെ എത്തി. So here 1 is called as a recurrent state. Okay, the same happens with the state 2 also. സ്റ്റേറ്റ് 2 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് 2 ആണ് ഞാൻ റാൻഡം വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് നേരെ സ്റ്റേറ്റ് 1-ൽ എത്തി. 1-ൽ കുറെ പ്രാവശ്യം പോകുന്നു, 1 2 പ്രാവശ്യം സെൽഫ് ലൂപ്പ് എല്ലാം അതിൽ തന്നെ പോകുന്നു. Again I can reach back to 2, right?
റാൻഡം ബോക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൂലാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പല സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ടൂലോട്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇസ് ഓൾസോ എ റെക്കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തത് റെക്കറന്റ് സ്റ്റേറ്റും. ഓക്കെ, so here the type of situation where some states are unreachable from others, then we can say that the Markov chain is reducible. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്, അതായത് അൺറീച്ചബിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ when some states are unreachable from some others, then we can say that അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കോസ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അതായത് 0-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0-ൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് പോവാൻ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ദെൻ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാം ഇതൊരു മാർക്കോസ് ചെയിൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിബിൾ മാർക്കോസ് ചെയിൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, so next എന്ന് പറയുന്നത് the type of chain where we can go to any other state from any other given state. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, ഇപ്പം 0-ൽ നിന്ന് എനിക്ക് 0-ലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 1-ൽ നിന്ന് 1-ൽ പോയി 2 പോയിട്ട് എനിക്ക് 1-ലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. then we can call it as a irreducible chain. okay, the same. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ how you can make the state. അപ്പൊ നമുക്ക് we can add a single edge connecting to from state 2 to 0. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 0-ൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ 0-ലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഐ എം ആഡിങ് ആൻ എഡ്ജ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് 2 to 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ദിസ് നമ്മൾ റാൻഡം വാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് റീച്ചബിൾ. 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റീച്ചബിൾ ആയിരിക്കും ഫ്രം എവറി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so then the state 0 will also become as recurrent. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് 0-ലും റെക്കറന്റ് 0-യും നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് 0 ട്രാൻസിയന്റ് ആയിരുന്നു. if you are adding a new edge between the state 2 and state 0, then the state 0 will become a recurrent. okay, so and the type of chain നമുക്ക് means if we have അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് if we can go from any other state to any other given state, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് irreducible chain അല്ലെ. അപ്പം whether our original നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാർക്കോസ് ചെയിൻ റെഡ്യൂസിബിൾ ആണോ, ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ why. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. സോ our original Markov chain is reducible. Why? Because we can divide or reduce this chain into smaller chains and which are irreducible. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. മീൻസ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് 0, ഇതിനെ വേറെയാക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കോസ് ചെയിനിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ 1 and 2-നെ വേറെ ആക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദിസ് ചെയിൻ ഇൻ ദ സ്മോളർ ചെയിൻസ് ആൻഡ് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. സോ ഹിയർ ലെറ്റ്സ് delete the transition from state 0 to 1 and we can imagine that there are 2 Markov chain here. The Markov chain number 1 ഇത് 2. The upper one in that only ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, which is a recurrent state ആണ്. ഇതിനകത്ത് 0 എന്ന് പോയാൽ 0-ലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ, സെൽഫ് ലൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെക്കറന്റ് ആണ്. അത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചബിൾ അല്ലെ. ഇനി രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്, 1 and 2. ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചബിൾ ആണ് അല്ലെ. എവറി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം 1 to 2-ഉം 2 to 1-ഉം രണ്ടും എത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് റീച്ചബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ട്രാൻസിയബിൾ മീൻസ് റെഡ്യൂസിബിളും ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെഡ്യൂസിബിൾ ചെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ just another example.
ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ, ഒരു വേഗ് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്ത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. മാർക്കോസ് ചെയിൻ എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ നോക്കാം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടിൽ നൗ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മാർക്കോസ് ചെയിൻ എന്താണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം നമ്മൾ ട്രാൻസിയന്റ്, then റെക്കറന്റ് എന്താണ്, റെഡ്യൂസിബിൾ എന്താണ്, പിന്നെ പൈ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ടേംസ് എല്ലാം മാർക്കോസ് ചെയിനിന്റെ കാര്യമാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദിസ് ഹിഡൻ മാർക്കോസ് മോഡൽ. അപ്പോൾ മോഡലിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് മാർക്കോസ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മോഡൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, so here we are going to discuss, അല്ലെങ്കിൽ we are seeing an example. Okay, അപ്പം ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഇവന്റെ പേര് ജാക്ക് എന്ന് നമുക്കിടാം. Okay, ജാക്ക്. Okay, so he lives in a hypothetical town and ഇവിടെ ഒരു 3 തരത്തിലുള്ള സീസൺസ് ആണുള്ളത്. ഒരു റെയിനി സീസൺ, ഒരു ക്ലൗഡി സീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സണ്ണി സീസൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വെതർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൗണിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റെയിനി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ റെയിനി ആകാം, ചിലപ്പം അത് ക്ലൗഡി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സണ്ണി ആകാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അറ്റ് എ ഗിവൺ ഡേ, ഒരു ഡേയിൽ മാത്രം ഒരു സീസണെ ഒരു ക്ലൈമറ്റേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നാളത്തെ ക്ലൈമറ്റും വരുന്നത്. ഹിയർ ദ വെദർ ടുമോറോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ടുഡേസ് വെദർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി ദെൻ വി ക്യാൻ മോഡൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മാർക്കോസ് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ട്രാൻസിഷൻസ്. ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തെ നമുക്ക് മാർക്കോസ് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുണ്ട്. ആ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷനും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസും എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ജാക്കിന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ജാക്കിന് 2 മൂഡാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഹാപ്പി മൂഡും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് സാഡ് മൂഡുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹാപ്പി മൂഡും സാഡ് മൂഡും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ടൗൺ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ താമസിക്കുന്ന ആ ടൗണിന്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെതറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവന് റെയിനി ഡേ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പം സാഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അന്ന് റെയിനി ഡേയിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സണ്ണി ഡേയിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ട്രാൻസിഷൻസ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി, ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷനും വെച്ചാണ് നമ്മൾ അവന്റെ മൂഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദിസ്. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് തിങ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അതായത് ഒന്ന് റെയിനി ഡേ, പിന്നെ ക്ലൗഡി, പിന്നെ വരുന്നത് സണ്ണി ഡേ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ വെയ്റ്റഡ് ആരോസ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലൗഡി ടു ക്ലൗഡി, സണ്ണി ടു സണ്ണി, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസൻസി മെട്രിക്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ആരോസിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതും നമ്മുടെ ജാക്കിന്റെ മൂഡുമായിട്ട് നമുക്ക് മീൻസ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് കളർ ആരോസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്. അതായത് ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ 90% there is a chance of 90% chance that Jack is sad on a given rainy day. Okay, rainy ഡേയിൽ ജാക്ക് സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് 90%, ആ റെയിനി ഡേയിൽ ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ് 10% ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡി ഡേയിലും ജാക്ക് സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് 60%, ക്ലൗഡി ഡേയിൽ ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ് 40%. സോ ഹിയർ ദ സെയിം തിങ്, ജാക്ക് സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ 20%,
ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ് 80% ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി, പിന്നെ മൂഡ്സിനെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു the given problem is that നമ്മൾ we don't live in this particular Jack's town. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജാക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് നോ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ. അപ്പം വി നീഡ് ടു കോണ്ടാക്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ജാക്കിനെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ ഹിസ് മൂഡ്. അപ്പൊ അവൻ സാഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അവനെ വിളിച്ച് അറിയണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ. അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലൗഡി ആണോ, അന്നത്തെ ദിവസം സണ്ണി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം റെയിനി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് സം ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഈ മാർക്കോസ് ചെയിൻ, so the states of the Markov chain are unknown or hidden from us, and we can have some observed variables that are dependent on these states. നമുക്ക് ഈ അൺനോൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജാക്ക് ഹാപ്പി ആണോ അതോ സാഡ് ആണോ നമുക്കറിയുന്നത്. അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അവന്റെ സ്ഥലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല, വെദർ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ദീസ് ആർ ദ അൺനോൺ ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രം ഹസ്. ഓക്കെ, ഹിഡൻ ആണിത്, അൺനോൺ ആണ്. ക്ലൗഡി ആണോ, ഈ ഒരു വെദർ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത്. ബാക്കി ജാക്കിന്റെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ അതർ തിങ് ആർ ദ മൂഡ് സ്വിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സും ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസും. അപ്പം ദിസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദീസ് ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ മൂഡ്സ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ hidden Markov model. Okay, or in other words, this is a hidden Markov model that consists of an ordinary Markov chain under and a set of observed variables ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സും ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ആരോസും കൂടെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കോസ് ചെയിൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസും കൂടെ വരുമ്പം we can say it as a hidden Markov model. Okay, so here hidden Markov model എന്ന് പറയുന്നത് it is a combination ordinary Markov ചെയിനും ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ജാക്കിന്റെ മൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ടുഡേസ് വെദർ. അല്ലെ, ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് അന്നത്തെ വെദർ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ റെയിനി ആയിരുന്നോ ക്ലൗഡി ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് വോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ജാക്കിന്റെ മൂഡ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ടുഡേസ് വെദർ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഡേസ് മൂഡ്സ്. ഓർ ഇന്നലെ ഇപ്പം അവൻ സാഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവൻ ഹാപ്പി ആണ് എന്നും നമുക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്രാഫായിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇതിനെ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ, ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് സോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളർ, ഈ കളർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ജാക്കിന്റെ മൂഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ജാക്കിന്റെ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ മൂഡ് സ്വിങ്സും ഇതെല്ലാ വാല്യൂസും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് മെട്രിക്സ്. ആ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ പേരാണ് എമിഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു എമിഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റെഡ് കളർ, റെഡ് വൺ, ഈ ഒരു റെഡ് ലൈൻസിന്റെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ്. സോ ദിസ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെയാണ് നമ്മൾ എമിഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ, suppose we have observed a sequence of y and I have ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. if you observe a sequence then ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇത് ഇവൻ ഹാപ്പിയുടെയും ഇതിന്റെയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവൻ ഹാപ്പി ആണെന്നുള്ളത് ആ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഡേ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ക്ലൗഡിക്കകത്ത് 90% ഉണ്ട്. അല്ല സോറി, സാഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലൗഡിക്കകത്ത്, റെയിനി ആണെങ്കിൽ 90% ഉണ്ട്. അതേസമയം ക്ലൗഡി ആണെങ്കിൽ 0.1% ഉള്ളൂ അവൻ സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ്. ദെൻ സണ്ണി ആണെങ്കിൽ അവൻ സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് 0.2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏകദേശം അവൻ സാഡ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്താ വരാനുള്ള, ക്ലൈമറ്റ് ആ കൂടുതൽ ചാൻസ് വരാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ റെയിനി ഡേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ അനദർ സിനാരിയോ. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് HMM മോഡലിന്റെ, ഹാവിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻസ്, ഒബ്സർവേഷൻസും ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സിനാരിയോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒന്ന് അകത്ത് ജാക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഹിസ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ വാസ് സണ്ണി. ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഞാൻ ചുമ്മാ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, റാൻഡമായിട്ട് എടുത്താണ്. അന്ന് സണ്ണിയാണ്, അന്ന് അവന് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ജാക്ക് വാസ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തെ കാര്യം എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ, ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലൗഡി ഡേ. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലൗഡി ഡേ ആയിരുന്നു. ജാക്ക് അന്നും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് വീണ്ടും ഒരു സണ്ണി ഡേ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഡേയും സണ്ണിയാണ്. ബട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് അവനൊരു മൂഡി ഡേ ആണ്, മീൻസ് ഒരു സാഡ് മൂഡാണ് അന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സണ്ണി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവന് എന്നും ഹാപ്പി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് സണ്ണി ഹി വാസ് സാഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ 3 കേസസ്, ഒരു 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിന്റെ ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് ജാക്കിന്റെ മൂഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഹാപ്പി, ദെൻ ഹീസ് സെക്കൻഡ് ഡേ ഹാപ്പി ആൻഡ് തേർഡ് ഡേ ഹി വാസ് സാഡ്. ഓക്കെ, ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് സണ്ണി, ക്ലൗഡി ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സൺ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇതാവണം നിർബന്ധമില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ അസംഷൻ, ഒരു അസ്യൂം ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സിനാരിയോ വന്ന് കാണാം എന്ന്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി അനലൈസ് ദിസ് തിങ്, ഈ ഒരു സിനാരിയോ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ, ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സും വരാനുള്ള ചാൻസസ് എന്തുമാത്രം കാണും. അതായത് അവൻ ഹാപ്പി മൂഡാണ്, അല്ല ഹാപ്പി സാഡ് ആണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സണ്ണി, ക്ലൗഡി, സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 3 ദിവസത്തെയും കൂടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് പ്രിസൈസ്ലി. അപ്പം വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോബബിലിറ്റി of this scenario occurring more precisely. So here we can find out this probability.
ഫോർ ദാറ്റ് അത് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതും ദെൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഇതും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് മാർക്കോസ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദിസ് അല്ലെ. ഈ ഒരു മാർക്കോസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 6 ടേംസ്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ്. അതായത് ജാക്ക് ഹാപ്പി ആണോ സാഡ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് y ടേംസ് വരുന്നത്. ജെ എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈഡ് ഇത് ഹാപ്പി സാഡും എക്സ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് സണ്ണി ക്ലൗഡി ആൻഡ് സണ്ണി. അപ്പം ഈ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്കോസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പി സാഡ് ആണ്. ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ്, അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ 6 ടേംസ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 6 ടേംസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡ്സ്, അതായത് ജാക്ക് ഹാപ്പി സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസിന്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെ കിട്ടി നോക്കാം, ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഹൗ യു ഗോട്ട് ദിസ് 6 ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ റെഡ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എമിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വരുന്നതാണ്. ഗ്രീൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നല്ല, എക്സിന്റെ വാല്യൂസ്, എക്സ് വാല്യൂസ് ഹിഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോറി ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ്. So how you can get this? Okay, from here what is this value? That is probability of x1 then x1 is equal to sunny ആണ്. സണ്ണിയിൽ ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ എമിഷൻ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എമിഷൻ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഓൺ ദിസ് സണ്ണി ഡേ. അപ്പം സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ. ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും, ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇത് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു x1 നിന്ന് x2 ആകാനുള്ള ചാൻസ്. ആ x2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകുമല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പം x2 നിന്ന് x3 ആകാനുള്ള ചാൻസ്. x2 നിന്ന് ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു, അത് സണ്ണി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ദിവസം സണ്ണിയാണ്, സണ്ണി ക്ലൗഡി ആയി, ദെൻ ക്ലൗഡി സണ്ണി ആയി. അങ്ങനെ 2 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ പി ഓഫ് x1 ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണി, ദെൻ സണ്ണി ടു ക്ലൗഡി, ദെൻ ക്ലൗഡി ടു സണ്ണി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ, ഇത് സണ്ണി ആണല്ലോ, ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ ജാക്ക് ഇസ് ബീങ് ഹാപ്പി പേഴ്സൺ, ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. സോ y1 ഇസ് ഹാപ്പി. സോ ആൻഡ് ദ അതർ ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ വരുമ്പോഴത്തേനും ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലൗഡി ഡേ. സോ x2 ഇസ് ക്ലൗഡി, x2 ഇസ് ക്ലൗഡി ഡേ ആണ്. ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ്, അതാണ് y2 നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഫ്രം അവർ എമിഷൻ മെട്രിക്സ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ അകത്ത് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സണ്ണി ഡേ, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സണ്ണി ആണ്, x3യുടെ വാല്യൂ സണ്ണി ആണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ജാക്ക് സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ്. സോ ദിസ് you will get on from our emission matrix. So this is our transition and emission matrix. So based upon this values we have to find out the ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സണ്ണി ഡേ ആണ്. സണ്ണി ഡേയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യമേ സണ്ണി ഡേയിൽ നിന്ന്
ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സണ്ണി ഡേയിൽ ജാക്ക് എമിഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത്. സണ്ണി ഡേയിൽ നിന്ന് ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ്, അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തിങ് സണ്ണി ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സണ്ണി ടു ജാക്ക് ഹാപ്പി ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യണം. ദറ്റ് സണ്ണി ടു ക്ലൗഡി, അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സണ്ണി x1 ഇസ് സണ്ണി ആൻഡ് x2 ഇസ് ക്ലൗഡി. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഗിവൺ ബേസ് തിയറം ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ x1 ഇസ് സണ്ണി ആൻഡ് x2 ഇസ് ക്ലൗഡി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ വരുന്ന മൂഡാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾ ഓൺ എ ക്ലൗഡി ഡേയിൽ ജാക്ക് ഹാപ്പി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. സോ x2 ഇസ് ക്ലൗഡി ആൻഡ് y2 ഇസ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കണം. ദറ്റ് ഇസ് ക്ലൗഡി ഡേ ടു സണ്ണി ഡേ. ദറ്റ് ഇസ് ക്ലൗഡി ഡേ, x2 ഇസ് ക്ലൗഡി ഡേ, ദെൻ x3 ഇസ് സണ്ണി ഡേ. ഓക്കെ, ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സണ്ണി ഡേ ജാക്ക് സാഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ്, അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമിഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓൺ സണ്ണി ഡേ ദ ജാക്ക് ബീങ് എ സാഡ് ബോയ്. അപ്പൊ അത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ്, ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എമിഷൻ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. റെഡ് കളേഴ്സ് ഇതെല്ലാം റെഡ് ആണ്, ഇതെല്ലാം എമിഷൻ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും. ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. സോ ഇവിടെ വാല്യൂ x1 ടു x1 സണ്ണി അല്ലേ, സണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി എന്താ ഹാപ്പി ആയത്, അപ്പം ദറ്റ് ഇസ് 0.8 അല്ലേ, 0.8. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് എഴുതുക. ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ്, ദറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. സോ ദറ്റ് ഇസ് x1 ടു x2, അതായത് സണ്ണി ടു ക്ലൗഡി, ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ സണ്ണി ടു ക്ലൗഡി. സോ ദ വാല്യൂ ഇസ് 0.3. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എമിഷൻ മെട്രിക്സിലാണ് വരുന്നത്. P of y2, that is x2 is equal to cloudy. So here cloudy lila Jack happy. So value is 0.4. Okay, so again transition matrix nadutha value x3 is equal to the state transition ana from the cloudy to sunny, from cloudy to sunny, 0.4 nu parayna value. Okay, ini next emission matrix inde athu Jack being a sad boy on a sunny day. Jack sad boy ആണ് on a sunny day. So what will be the value? Next 0.2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി. എമിഷൻ മെട്രിക്സും ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അവസാനത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് P of x1 is equal to a sunny, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സണ്ണി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് വരാനുള്ള ചാൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂലുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം സണ്ണി വരാനുള്ള ചാൻസ്, അതാണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് P of x1 is equal to sunny. So how you will get that value? Okay, the first term. Okay, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? So we need to find the probability of this first state. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് from a stationary distribution of this Markov chain. Okay, നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റേഷനറി പൈ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് x1, അതായത് പൈക്കകത്ത് റോ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു റോ വെക്ടർ വരുമല്ലോ, അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവസാനം റോ വെക്ടർ ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റോ വെക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കോസ് ചെയിൻ P of x1 സണ്ണി ആകാനുള്ള ചാൻസ്. ഇപ്പോൾ സണ്ണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ 1 എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ, എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ 3-4 പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഓരോന്നും മീൻസ് ഒരു 2 times ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഹിയർ
ഇതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ. അതായത് ആദ്യം എന്തായിരുന്നു, ക്ലൗഡി, സോറി റെയിനി ആയിരുന്നു, പിന്നെ ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു, പിന്നെ സണ്ണി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം 0.5196 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഏകദേശം നമുക്കൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു. സോ ഹിയർ പി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് സണ്ണി ആണെങ്കിൽ 52%, പി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് റെയിനി ആണെങ്കിൽ 21, ആൻഡ് പി ഓഫ് എക്സ് വൺ ക്ലൗഡി ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 27% ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇപ്പം 5.51196 ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സണ്ണി ഡേ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.003931 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 0.003 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 004 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ. അപ്പം ഹിയർ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അതായത് ഏകദേശം ഒരു 40% ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം, ആ ഒരു പാറ്റേൺ, ഈ പാറ്റേൺ വരുമ്പോൾ വരാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ജസ്റ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നൗ വി ആർ ഹൈഡിങ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ച്വലി ഹിഡൻ ആണല്ലോ. So here we are hiding the states now, and we have only the observed variables. അതായത് that is, എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ജാക്ക് ഹാപ്പി ആണോ സാഡ് ആണോ എന്നറിയാം. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾ. സോ ഐ എം ഹാവിംഗ് ഓൺലി ദിസ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ജാക്ക് ഇസ് ഹാപ്പി, the second day happy, and the third day he is sad. ഒബ്സർവ്ഡ് വേരിയബിൾ എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി വെദർ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗിവൺ മൂഡ് സീക്വൻസ്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂഡ് സീക്വൻസ് വരുവാണ്, ഹാപ്പി ഹാപ്പി സാഡ് വരുമ്പം ഏത് വെദർ സീക്വൻസ് വരാനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ഓരോ വെദർ പല നമുക്ക് 3 വെദർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പല കോമ്പിനേഷൻസ്, പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് റെയിനി സണ്ണി വേണമെങ്കിൽ വരാം, സണ്ണി ക്ലൗഡി റെയിനി വരാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആകാം അല്ലെ. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഇതൊരു സംഭവം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ്, ഡിഫറെന്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ റെയിനി സണ്ണി, ദെൻ ക്ലൗഡി റെയിനി സണ്ണി, അങ്ങനെ 3 ഡിഫറെന്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് to find the most likely sequence, we need to compute the probability corresponding to this one by one. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഒരു സാധനം മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കിയുള്ളൂ അല്ലെ. അതായത് സണ്ണി ക്ലൗഡി സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മൂഡ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂഡ് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിനകത്ത് കുറെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തിനാണോ ഉള്ളത്, ദാറ്റ് സീക്വൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഡിഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കേസ്. അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസിന് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിന് വരുന്നോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി. അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ പി ഓഫ് വൈ, അതായത് ഹാപ്പി സാഡ് വരുമ്പോൾ, ജാക്ക് ഹാപ്പിയും സാഡും വരുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സണ്ണി ക്ലൗഡി, അപ്പം അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രോബബിലിറ്റി വേണം. നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ 0.0039 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ അകത്തും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 0.04, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണ്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so next we can see about what is a forward algorithm. Okay,
അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സോൾവ് എ ഡീകോഡിംഗ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദ ഫോർവേഡ് അൽഗോരിതം ഈ ഒരു ഞാനിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് കുറേ പ്രോബബിലിറ്റി പെർമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ്, ബെസ്റ്റ് സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഡീകോഡിംഗ് പ്രോബ്ലം. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ഒബ്സർവ്ഡ് വരുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാ പെർമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ അൽഗോരിതം നീഡ്സ് ടു വർക്ക് ഓൺ എവറി അതർ കേസസ്, റൈറ്റ്? എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ്, അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സോ ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദിസ് ജോയിന്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ആണ് ഫോർവേഡ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, സോ the second thing,